ठाकुर ऊंच भगवाना। परम सन्मान योग चवर छतर तख्त दे मालिक, जुगों जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन मुबारक हजूरी अंदर अज हाड़ महीने की आरंभता संगरांद दिहाड़ी नूं समर्पित धन धन सतगुरु छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पावन प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित गुरचरणा दे विच जुड़ बैठ के गुरु की असीस रहमत बख्शिश नूं प्राप्त कर रहे गुरु सवारे गुरु सत्कारी समूह सत्कारयोग सतसंगी जनों, आओ जिथे आप जी ने अमृतमयी बाणी के कीर्तन राही सत्कारयोग वीर जी होना पासे अमृतमयी बाणी के कीर्तन का आनंद प्राप्त किया है। कुछ समय लई पावन मुबारक शब्द की गुरमतमयी विचार गुरु साहिब जी दीयां बख्शिशां संसार दे विच जो वरतियां ने उन्हां दी साण पाउण दा यतन करिए। सारे ही जी मनु दीयां वरतियां नूं इकागर करके गुरु चरणां दे विच टिकाओ। आपो अपनी हाजरियां दी प्रवानगी लैंदे होए गुर शब्द इतिहास विचारां दी आग्या लैंदे होए रल मिल के गुरु बख्शिश फतेह दी सांझ पाओ। बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का मुबारक शब्द जो गुरु साहिब जी महीने प्रति बख्शिश कर रहे हैं, आरंभक पंक्तियां दीन दयाल सतगुरु जी ने दर्ज की है। आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाहो ना जिन्ना पास। आप जी सारे ये भली प्रकार जानते हो कि ये जेठ तो बाद जो ये महीना आरंभ होता है आड़ का, जिन्हों असी अषाढ़ भी कहते हैं, गुरबाणी का जो शब्द है, इस महीने अंदर अत की तपश होंदी है। मौसम के विच हुमस पैदा होंदी है ते साडे शरीरां नूं वो साड़दी है। इहदे करके तकलीफ बड़ी होंदी है, शरीर नूं जरी नहीं जाती, इन्नी तपश ते गर्मी होंदी है। ते गुरु साहिब जी ने एक उदाहरण लई, कई वारी जदों अत दी भावें गर्मी होवे ते भावें सर्दी होण, कई बारी बंदा इन्हां दे विच आलस कर जांदा है भी चलो छड्डो परां, अज गर्मी बड़ी है, अज नहीं करांगे ये काम, कल ते टाल देंदे, कल नूं करांगे। कल का दिन चढ़ता है, बंदा फिर कहता भी अज भी इदा ही गर्मी है, अज नहीं कल करांगे। इदा इदा मन जिहड़ा है ना वो आलस के नाल भर जाता है। ये तपस करके दुनियावी ढंग के नाल तां शरीर नूं सेक लगदा ही है। कहते कई बारी ये सानू रब नालों भी तोड़ दिंदा है, क्योंकि बंदा आलस करन लग पिया, अज गर्मी बड़ी है, अज नहीं गुरु घर जाना। इदा उदाहरण ते असीं समझ सकते हैं ते गुरु साहिब जी ने जिक्र किया है। पर जे किते सांझ गूढ़ी होवे, कोई इहो जिहा कारज होवे जिस कारज नूं करके तेरी जिंदगी संवर सकती है, फिर भावें इस तो भी डबल गर्मी होवे ना, फिर नहीं बंदा कहना भी अज नहीं कल करांगे, फिर बंदा कहना अज करा हुणे करना है, भावें इस तो वध गर्मी क्यों ना होवे, क्योंकि ये कारज दे नाल मेरा जीवन संवर सकता है, मेरी जिंदगी अंदर सुख बन सकता है। किते साडी गड्डी छुट जाए ना 1 मिनट की लेट देरी कारण, तो उदों पता लगता है भी उसकी कीमत की है। एक बारी दास आ रहा सी, दिल्ली तो आना सी, ते मेरी भी जिहड़ी फ्लाइट सी वो मिस होई। उत्थे कुछ बच्चों ने एग्जाम देने वास्ते जाना सी, कुछ ने पटना, कुछ रांची।
ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਂ ਇਹ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅਜੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਵਸਥਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ, ਰਾਹ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮਨਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਬਰਸਾਤ ਪਈ, ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜ ਜਾਣੇ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੁ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕਮਲੀ ਰਹਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਕੰਬਲੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਦੁਨੀਆਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲਿਬੜਦੇ ਨੇ, ਲਿਬੜ ਜਾਣ, ਗਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾ ਬਰਸ਼ੈ ਮੇਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤ ਪਾ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਪਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਠੰਡ ਤੂੰ ਤਪਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਰੋਕ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਕੰਬਲੀ ਲਿਬੜਦੀ ਹੈ ਲਿਬੜ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾ ਬਰਸ਼ੈ ਮੇਂ, ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤਿਨਾ ਸਜਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਟੈ ਨਾਹੀ ਨੇਹੁ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨੇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਬਲੀ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਬਰਸਾਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾੜ ਪਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੀ,
जे साँझ बन जाती बाबा फरीद जी के हुक्म के उपदेश अनुसार फिर तपस ने नहीं गुरु की खिच ने सानू खिंचना सी। ये पहली पंक्ति असी जतन ये करना है किसी दुनियावी ढंग के नाल कोई तकलीफ आवे रब की बंदगी नहीं छड़नी। ये उपदेश पहला। फिर गुरु साहब जी ने जिक्र किया है जग जीवन पुरख त्याग के ਇਹਦਾ असर की पैंदा है। कहते जो रब परमात्मा जगत को जीवन देंदा है। रब ने जगत संसार बनाया उन्हें उत कुछ बनस्पत पेड़ पौधे चार खानियां दे विच संसार की बनकर घड़ी इन्हां दे विच टिक गया। इत्थे मालिक जी ने जिक्र किया है जग जीवन जगत को देण वाला जिहड़ा जीवन है ये रब दे घरों मिलिया। साडे कोल एक श्वास भी जदों असीं यतन करदे ना ऑक्सीजन लईए श्वास नहीं हुंदे एक टैंपरेरी तौर पे अंदर जिहड़ा सिस्टम चल रहा उन्होंने सहारा दिता जाता है। अभी साह नहीं कह सकते उन्होंने भी साह डॉक्टर देंदे ने एक टैंपरेरी तौर पे वो सहारा देंदे ने पंपिंग होंदी है वो जिहड़ा साह परमात्मा वालों है वो थोड़ा जिहा जोर लग जाता है। डॉक्टर नहीं बचा के रखता रब की कृपा उसकी किहदी कीमत चुकाउंदे आ। पता लगा पिछे जदों लॉकडाउन दे विच तकलीफां हुई कितनी कीमत है उसकी। रब साडे कोलों कुछ नहीं मंगदा जगत को जीवन देंदा है कौन रब। कहते जग नूं रब दे परमात्मा जी की भगती बंदना तो नाम तो बगैर इस महीने अंदर घर पैंदा है। जे भगती नहीं करदा ना सब तो पहला तेरी जिंदगी अंदर असर की पाएगा। जग जीवन पुरख त्याग के तू उस अकाल पुरख परमात्मा तो दूर हो जाना है जिहड़ा जगत को जीवन देंदा है। तेरा जीवन भी उसकी दात है। ये तेरे सवास भी ਉਹਦੇ वडमुली रहमतां दे विचों मिले ने ते तू सब तो पहला जब ਉਹਦੇ नाम तो दूर जाता है। ये आहाड़ महीने दे विच मालिक जी ने कहा उस परमात्मा जी की तेरे नाल ਉਹਦੇ करके नहीं तेरे अपने कर्मा करके जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस तेरी जिहड़ी आस है किसी होर नाल जुड़दी है जुड़ गई ना क्योंकि हाड़ है तपश है अज नहीं जाना कल जावांगे तेरे सुख दुनिया भी जिहड़ा है ਇਹਦੇ नाल तेरी आस बढ़ गई। अज मेरा मन नहीं करता अज गर्मी बड़ी है नहीं निकलना ये सुख के नाल जुड़ गया। मालिक जी ने कहा रब नालों तेरी टुटी है तेरे कारण जतन ये चाहिए सी कि उसकी रजा के विच रहिंदा। अज जिन्ना गुरु साहिब जी का प्रकाश पुरब जगत मना रहा है जी उन्हों का जीवन शायद सब ने पढ़िया होना है। मेरी कोशिश ये होंदी है कि इतिहास में असीं सारे पढ़ते हैं पर कूक मात्र कुछ इहो जी वो इतिहास के विचों कोई घटना असीं समझिए जिहदे करके साडे मन के अंदर भावना पैदा हो सके क्योंकि इतिहास में असीं करके पढ़ते हैं उहदे विचों सानूं कुछ सीखण नूं मिले। इतिहास को बार बार दुहराया तां ही जाता है स्टेजां तो बोलिया जाता है कई वो इतिहास नूं चित्रकार अपने ढंग के नाल पेश कर सारिਆਂ ਦਾ आपको अपना ढंग है पर इनू पढ़िया इनू दिखाया इनू समझिया तां ही जाता है कि साडी जिंदगी अंदर वो चीज़ां किते ना किते टिकियां रहन जो गुरु साहिब जी ने साडे लई कीतियां ने। ते ये जिहड़ी पंक्ति है अपने सुख नूं त्याग के रब सानूं सुख दिंदा है। रब कदे नहीं आराम करदा जी। गुरबाणी कहती है पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो एक एक की पालना वो करता है। और गुरबाणी ये भी सानू समझावना करती है कि कदे ध्यान के नाल जे बाणी नूं असीं पढ़ीए तां ये सुझ मिलती है सतगुर जागता है देव। परमात्मा रब जो देण वाला है ना वो कदे नहीं सुनता। असीं तां कई बारी बेफिक्रे होंदे ना 6-7 घंटे लई को नहीं पता होंदा दुनियादारी का आराम नाल साडा शरीर बेसुध पिया होंदा है जदों नींदर दे विच ने परमात्मा उदों भी साडी हार्ट बीट नूं चला रहा होंदा है। रब ही है ना चलाउण वाला। खून का प्रैशर बड़ा होंदा है उन्होंने कौन रब चला रहा बंदे दे बस की गल नहीं है। तो असीं समझ लीए गुरु हरगोबिंद साहिब जी जिन्हां दा प्रकाश पुरब है इतिहास के मुताबिक तकली बाद उन्होंने 49 साल उम्र हुई है जी क्योंकि इतिहास लिखता है कि 19 जून तकरीबन 1595 में उन्हों का प्रकाश होया ते 2 फरवरी 1644 दे विच वो अकाल दे विच लीन हो गए ज्योति जोत समा गए। ये 49 साल की उम्र दे विच उन्होंने 6 जंगां लड़ियां सच नूं बुलंद करने लई अकाल तख्त की साजना। मैं इस करके बेनती कर रहा कि इतिहास सब नूं पता है असीं बस वो दात नूं समझना है
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਗਡੋਰ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਇਹ ਦਾਤਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਚੇਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਾਜਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ, ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤਖਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਤੂੰ ਅੱਜ ਧਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਤੇਰੀ ਆਸ ਆਪਣੇ ਤਨ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਕਰਾਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਕਰਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਗੋਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਪਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਏ ਭਾਏ ਵਿਗੁਚੀਐ ਗੱਲ ਪਈ ਇਸ ਜਮ ਕੀ ਆਸ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਲਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮੇ ਇੱਕ ਜਨਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾ, ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਜਮਦਲ ਵਿਖਮ ਘਣਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬੱਧੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਮੇ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ। ਜਦ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੰਕ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਰਤਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦ ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਏ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਈ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਬਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਮਿਲਬ ਕਰੇ, ਚਾਤਰੀ ਕੀ ਨਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਫਿਰ ਰਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣ ਦਾਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਰਹੀਏ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ
जे तू दीन बन के जाना है तो दयाल बेनती सुनता है, जे तू दीन बन के जाएगा ही नहीं तो दयाल ने बेनती कितों सुननी है। बंदा इदा थोड़ा कहना भिखारी कोई कहना कट दे सब कुछ जोड़ा है मैनू चाहिए है, इदा नहीं ना देना किसी को। भिखारी बनना पैंदा है, इदा नहीं जाना चाहिए। असी भावना दे नाल रब नूं रिझाईदा है। इतिहास लिखदा है, कोई बचन नहीं कहे गए, उन्होंने क्या आपे भावना दे नाल प्रसादा तैयार करो। इतिहास लिखता है कि दूजे दिन माता जी जल्दी उठ गए रही रात। पर मेरा मानना यह है जदों साडे मन के अंदर कोई ताम होवे मेरा ख्याल निंदर आउंदी नहीं है। और इन्ने दिनों की तपस्या सी, कई साल बतीत हो गए, कन्ना दे विच वो शब्द पैने कि ये मां नहीं बन सकते। दूजे दिन जल्दी अपने हथी प्रसादा ते एक एक इतिहास लिखता है जिहड़ा कुछ बाबा बुढ़ा जी की सेवा दे विच लैके गए सी ना, वो मिसे प्रसादे सी, वो भावें दही सी, भावें लस्सी सी ते भावें गंढे सी। उन्हां सारियां नूं बड़े भावना दे नाल माता गंगा जी ने आप तैयार किया, सजाया उन्होंने। और इतिहास लिखता है पहला दिन जिहड़ा सी वो कुछ होर भावना दर्शाउंदा सी। अज दा दिन है अपने सिर ते वो प्रसादा तैयार किया होया लिया ते भावना दे नाल नंगे पैरी अज पहुंचे ने। और जदों बाबा बुढ़ा जी ने दूरों देखा वो कोई कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बाबा बुढ़ा जी कीर्ति नाल करते सी, खेतों के विच काम करना। ते अज दूरों वेख के कहते ने माता जी को पता लग गया कि भुख लगी। एक बच्चा मां नूं बुलाउंदा है, उहदे कई ढंग होंदे ने, कदे गुस्से दे विच बोलदा है मां, कदे प्यार दे विच बोलदा है, कदे तरले दे विच बोलदा है उही बच्चा उही मां है। शब्दां दा फर्क है, अंदर दी भावना दा फर्क है। भावना जिहो जी होंदी है उहो जे शब्द निकलदे ने, ये सच है। जिहड़े सूझवान जिन्हां ते परमात्मा ने किरपा कीती है उन्हां नूं गल समझ आ जाती है। अज कहंदे मां नूं पता लग गया मैनूं भुख लगी है, लगदा प्रसादा लैके आए। सारी गलबात हुई, उन्होंने अपनी जिहड़ी गल सी वो रखी ते गुरु साहिब जी की किरपा हुई। बाबा बुढ़ा जी नाल प्रसादा छकन लग पे ते उन्होंने मुखार तो बचन असीं पढ़दे हां कि गंडे नूं भर रहे ने, नाल नाल कह रहे ने माता घबराउंदी क्यों है। गुरु साहिब जी का तरस होना है, वो इहो जिहा सूरमा आप जी के घर दे विच प्रकाशवान करनगे जिहड़ा वैरियां नूं इन्हां गंडियां वांग भन्नेगा। मैं पहला जिहड़ी बेनती करके आ 6 जंगां 49 साल की उम्र दे विच लड़नी छोटी गल नहीं है। असल में सैकड़ा पवे ना बेउत बंदियां बड़ा समा लगता है, तो उन्होंने लड़ लिया। और उन्होंने हालातों के जदों गुरु साहिब जी तत्ती तवी ते बह के बलदी देग दे विच बह के शहीद हो गए ने, बाहर को संभाल के अकाल तख्त की साधना करनी, इधर जंगा जुदाएं लड़निया, गवालियर के किले दे विच आना, उत्थे 52 राजियां नूं लैके 49 साल की उम्र। और ये वो है जिहड़ा असीं पढ़दे हां, बड़ा कुछ इहो जिहा भी होना है जिहड़ा लिखिया ही नहीं गया, बहुत कुछ होना इहो जिहा। 49 साल की उम्र छोटी गल नहीं। कहते इहो जिहा सूरमा जन्म लवेगा जिहड़ा वैरियां नूं जिद्दां भन्नेगा। फिकर क्यों करदी है? वो प्यार के बोल शब्द अज के दिन पूरे होए। अज के दिन 19 जून नूं, अज 16 जून है, 15 जून है, ये तरीका मैं पहला कई बार बेनती की है, चेंज वो सम्मत करके तरीकों का फर्क पै जाता है। तो गुरु साहिब जी का प्रकाश होया 1595 के विच। जदों इन्हां दा प्रकाश होया तो इन्हां दे प्रकाश तो बाद भाई गुरदास जी ने इन्हां वास्ते अपने ढंग दे नाल उस्तत लिखी। वो पंक्तियां आप जी सुनते हो जिन्हां दे विच वो लिखते हैं, 5 प्याले 5 पीर छटम पीर बैठा गुरु भारी, अर्जन काया पलटै मूरत हर गोबिंद सवारी। के गुरु हर गोबिंद साहिब जी आप धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी आए ने, उन्होंने जोत है। तो एक पंक्ति जी बड़ी कमाल लिखते हैं, दल भंजन गुरु सोरमा किते बाबा बुढ़ा जी के बचन ने कि इदा भंनणगे वैरियां नूं। हुण भाई गुरदास जी के बचन ने दल भंजन वो होर अगे निकल गए। कल्ले कल्ले नूं कहंदे इहो जे भारी सूरमे ने दलां दे दलां नूं भन्नण वाले होणगे। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा
ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਉਹਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਰਸ ਸੁਭਾਵਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਫਰਕ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਤੇ ਸਵਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਦੋਏ ਭਾਏ ਵਿਲੁਚੀ ਹੈ ਗਲ ਪੇਸ, ਜਦ ਕਿ ਖਾਸ ਤੋਂ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਕੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਾਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ CCTV ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਤੇਰਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦਾ ਰੱਬ। ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ, ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖਮਈ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭਾਲ, ਉਹ ਸੁਖ ਹੈ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾੜੀ, ਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੈਣ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। मैं शायद कई बार आप जी के नाल सांझ पाई है कि रूह को राहे अदमे अपना तन याद आया, कि जैसे दस्ते गुरबत में मुसाफिर को वतन याद आया। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ नहीं ਹੁੰਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਤੁਲਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਨਵਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਉਂ ਆਤਮਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਅੱਧੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ ਜਿਉਂ ਆਤਮਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੂਹ ਤੜਪਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੂਹ ਕੋ ਰਾਹੇ ਅਦਮੇ, ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਰੂਹ, ਆਤਮਾ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਦੇ ਦਸਤੇ ਗੁਰਬਤ ਮੇਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੋ ਵਤਨ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦ ਹੁਣੇ ਘਰੇ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ, ਹੁਣ ਭਟਕਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਛਤਾਣੀ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਯਤਨ ਇਹ ਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼, ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਫੇਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟਿਐ ਨਾਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ।
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਗਮਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੋ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਭਟਕਣਾ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਾਏ। ਕਿੱਡਾ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗਲ ਵਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਬੇਟੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ। ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਗਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਚਾਰ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰਿਝ ਪਵੇ, ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ, ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਦੋਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋ ਖੜੇ ਕਾਗੂ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, ਦੋਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੁਣਵਾਨ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ? ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਟਵਾ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕਬੀਰ ਜਪਨੀ ਕਾਠ ਕੀ ਕਿਆ ਦਿਖਲਾਵੇ ਲੋਏ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਈ, ਇਹ ਜਪਨੀ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲਣੀ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ?
ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਬਤਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿਆਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਿਲ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਪੱਕੀ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ, ਉੱਥੇ ਨਿਵੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ ਤੈਸਾ ਫਲ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਦੇ 7 ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਧੂਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਉਣ ਆਓ ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਕ ਮਾਤਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਯਤਨ ਇਹ ਕਰ, ਦੁਨੀਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਦਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੇਵਕ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਵੇ।
मेरे ते किरपा बना के रखना है, तरस करो। आखिर दे विच गुरु साहिब जी ने शब्द की संपूर्णता की। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, पहला क्या सी आषाढ़ तपंदा तिस लगे, तपदा लगता है। हुण कहंदे जे ये विचार कमा लई आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, उन्हां नूं ये महीना सुहावना लगदा है, उन्हां दी जिंदगी अंदर सुख भर दिंदा है। जिस मन हर चरण निवास, जिन्हां दे मनां दे अंदर अकाल पुरख परमात्मा जी दे चरणां दी होंद दा एहसास हुंदा है, उन्हां नूं कोई दुनियावी तपस, कोई दुनियावी तकलीफ रब दे नाम दे नाल नहीं तोड़ सकती। वो हमेशा रब दे नाम दे नाल जुड़े रहते ने। ये धन गुरु साहिब जी अज सानू समझाउणा कर रहे हैं। सो असीं सारे ही यतन करिए, जिवें मैं बेनती की है कि माता गंगा जी ने उस वेले जो भावना बनाई, असीं उस भावना दे नाल गुरु नूं रिझाउण दा यतन करिए। साडे अंदर भावना होवे कदम कदम ते परमात्मा दा शुकराना। अज आप जी भी घरों घरी जिहड़े प्रसादे जां सेवावां लैके आए हो, हुण गुरु चरनां दे विच बैठे हो, कीर्तन होना है, विचारां दे नाल जुड़ना कीता है ते मन नूं भजा लेना। जे किते मन दे अंदर कोई गल सी कि मैं फलाना घिओ लाया है, मैं प्योर लाया है, वो भावना को छड्ड देना। ये भावना बनानी कि रब जी तेरे दर ते आए हैं। जो इच्छावां ने, कई तरह की तकलीफां ने, कोई शरीर की तकलीफ है, कोई कारज की तकलीफ है, कोई किसी के नाल साझ की तकलीफ है, परिवारों के विच कलेश ने, गुरु अगे अज सारी रख देना ते बेनती माता गंगा जी वर्गी भावना बना के कर लेना। गुरु साहिब जी का तरस सारिਆਂ ਨੂੰ मिल जाना है। बेअंत तरह की भुल्लां दी खिमा। आप सारिਆਂ का धन्यवाद, क्योंकि सुभाविक आप ही हो गया, पर आप जी ने एकाग्रता बनाई है। सारिਆਂ का धन्यवाद। बोलदे भुल्लां होंदियां ने, मालक जी अगां वास्ते सुमत बख्शिश करदे। आप सारिਆਂ